students, welcome to our learnon.online channel. We are going to start our second lesson from first unit of 8th standard. The name of the lesson is Androclus and the Lion. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androclus. He is the central character of this story. Courteous means a very polite. So Androclus was very polite, and it is the story of our old times. But he had a very cruel master. So to his bad fortune or bad luck, he had his cruel master. In those days, kings, nobles, and others wealthy men used to poor people as their slaves. Androclus was a slave. So those were the periods of slavery, and the kings and nobles were existed at that time. So they were wealthy and they treat these poor people as their slaves or as their servants. खूप जुनी गोष्ट आहे. अँड्रोक्लस नावाचा एक मनुष्य, अतिशय विनम्र असा मनुष्य त्या ठिकाणी राहत होता. आणि तो काळ असा होता की त्यावेळेला राजे महाराजे, त्यानंतर काही श्रीमंत मनुष्य आपली श्रीमंती दाखवण्यासाठी गरीब लोकांना ते गुलामाची वागणूक द्यायचे. ते त्यांना अत्यंत घृणास्पद गुलामांची वागणूक त्यांना देत असत. अँड्रोक्लस वॉज ऑल्सो अ स्लॅव. सो ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्लेव टू हिज वेल्दी बट क्रुएल मास्टर. तोही एका ठिकाणी असाच गुलाम म्हणून, नोकर म्हणून काम करायचा. आणि दुर्दैवानं टू हिज मिसफॉर्च्यून हिज मास्टर वॉज रिअली अ विकिड मॅन ऑर क्रुएल मॅन. तो अत्यंत बदमाश आणि तेवढाच दुष्टही होता. द स्लेव्स वेर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देअर मास्टर्स. दे हॅड टू डू what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They had to serve, not only serve their master, but also to follow the unjustified rules that they laid onto them or they enforced onto them. There were no rights or not any kind of freedom to them to say a word opposite to these rules or opposite to their master's deeds. So these were all the miserable thing for all of them, like Androclus. त्यावेळेला त्यांना कुठल्याही नोकरांना आपल्या मालकाला उलटं बोलण्याचा अधिकार तर बिलकुलच नव्हता. पण जे काही कामं मिळतील ते सगळी कामं त्यांना पार पाडावी लागत असे. देअर वेअर नो फ्रीडम. कुठलंही स्वातंत्र्य त्यांना नव्हतं. नॉट द सिंगल राईट टू लिव्ह ॲज अ ह्युमन बिईंग टू. एखादा आपण मानवतेला अत्यंत घाणेरडं असं वागणूक त्यांना मिळायची. कुठलाही अधिकार त्यांना मिळालेला नसायचा. मालक जे सांगेल ते निमूटपणे करावं लागत होतं. दे कुड नॉट लिव्ह हिम. आणि विशेष म्हणजे हे जन्मभर करावं लागत असं. इवन दो दे डिड नॉट लाईक द इनजस्टिस दे हॅड टू सफर, दे कुड नॉट लिव्ह देअर मास्टर. आणि त्यांना त्यांच्या मालकाला सोडता येत नसे. अदरवाईज दे हॅड टू फेस द डेथ. नाहीतर त्यांना मृत्यूला सामोरं जावं लागत असे. दे वेर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देअर मास्टर हाऊ एव्हर विकिड ही माइट बी. त्यांना they were strictly enforced to follow the rules, even though the rules were so harsh, or the master was so wicked that even they did not wish to follow the rules, they had to do so. त्यांना कितीही मनात नसलं तरी दुष्ट त्या मालकाचे रूल्स त्यांना पाळावेच लागत असे. आणि हे त्यांना बंधनकारक होतं अगदी वर्षानुवर्ष. हे अत्यंत दुर्दैवी परिस्थिती होती. Androclus did not like his heartless wicked master. His master starved his slaves and often whipped them. Androclusला हे कधीच आवडायचं नाही, because he was really a cruel, wicked and heartless master. No kind of pity
was dwelt in his heart. He just starved his slaves. He made remain hungry to his slaves by not offering sufficient food to them, and often whipped them for their a little bit of mistakes too. छोट्या छोट्या चुकांवरून त्यांना चापकाने फोडून काढणे, उपाशी ठेवणे, अशा प्रकारचे दुर्दैवी अनाचार अत्याचार तो त्यांच्यावर करत असे. अँड्रोक्लसला ते कधीच आवडायचंही नाही. बट he couldn't do anything against these. Androclus felt that even the death was better than serving such a master. Sometimes some thought came into his mind that it was better to die than to serve these wicked masters. त्याला नेहमी मनामध्ये एक प्रश्न पडायचा की अशा या निर्दयी माणसांची सेवा करण्यापेक्षा, मालकांची सेवा करण्यापेक्षा मेलेलं परवडलं असं त्याला वाटायचं. ही केप्ट लुकिंग फॉर a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. And every time he used to find some opportunity to get rid of this slavery. या गुलामीतून मुक्त होण्याची प्रत्येक संधी तो शोधत होता, आणि एक दिवस त्याला संधी मिळाली. अँड ही escaped himself from the tight clutches or the tight grasp of his cruel master. त्यांच्या तावडीतून निघून जाण्याचा पहिला प्रयत्न त्यांनी केला आणि तो पळून गेला. नाव ऑल्दो अँड्रोक्लस हॅड thus run away, he was not a coward. Even though he ran away, जरी तो पळून गेलेला असला तरी तो मनाने भित्रा अजिबात नव्हता. बट he was unable to change that system that existed at that time. परंतु त्या काळच्या सिस्टीमला विरोध करणं त्याला बिचारायला जमत नव्हतं. बट ही वॉज नॉट कवर्ड ॲट ऑल. ही टूक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाईल्ड बीस्ट दॅट रोम द फॉरेस्ट. तो मग शेवटी गेला आणि जंगलात जाऊन पोहोचला. त्या ठिकाणी जंगली पशु श्वापद खूप मोठ्या प्रमाणात होते. बट ही डिड नॉट अफ्रेड ऑफ दीज वाईल्ड बीस्ट. He did not mind that he had no roof over his head. He was homeless guy at that time. त्याला डोक्यावर छत नव्हतं, याचाच अर्थ he was homeless. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished, but he was satisfactory. Why? Because he got the satisfaction to have the freedom as that of the birds living in the jungle, because he could go wherever he wanted to go. त्याला जिकडे जावं वाटेल तिकडे तो जाऊ शकत होता. इतक्या प्रकारचं फ्रीडम त्याला मिळालेलं होतं, आणि म्हणून तो खुश होता त्या स्लॅव्हरीपेक्षा. एकदा काय झालं, वन डे ॲज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, ही सडनली केम फेस टू फेस विथ अ लॉयन. हिज फर्स्ट रिॲक्शन वॉज टू रन अँड फ्ली. आणि एकदा काय झालं, ही केम फेस टू फेस अगेन्स्ट अ लॉयन. अर्थातच प्रचंड घाबरला असेल पहिल्यांदा तो. ही ऑल्सो थॉट टू turn and flee, means to run away. But then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. पण त्याच्या लक्षात आलं की the lion was not in the attacking mood or in aggressive mood. In fact, he was wanting some help from him itself. So that's why he found that the lion must be in trouble, because the lion was looking at him very piteously or in a pitiful manner. And soon Androclus found that the lion must be in the great pain. So recognizing his pains, he came closer to the lion. आणि त्याच्या लक्षात आलं की हा लॉयन आपल्यावर अटॅक करायचं सोडून तो त्या ठिकाणी दुःखाने विवळत आहे. कुठे त्याची हालचालसुद्धा तेवढी फास्ट नाही आहे. तो कुठेतरी त्याला काही वेदना होत आहेत हे त्यांनी पाहिल्याच्या नंतर तो अँड्रोक्लस लॉयनच्या जवळ जाण्यासाठी निघाला. Androclus paused. Then he moved very cautiously towards the lion, step by step. अगदी पावलं जपून टाकत. The lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seemed to say. आणि त्याच्याकडे बघितल्यानंतर, लॉयनकडे बघितल्याच्या नंतर
even though the lion was not talking as in the animal stories or in the fable लहानपणी that we have heard in the childhood days, लहानपणी आपण ज्या गोष्टीमध्ये लॉयन बोलत असतो, पण इथं तुम्ही मोठे झालात म्हणून इथं शब्द किती छान वापरला बघा. इट्स आईज सीम टू से, त्या लॉयनच्या डोळ्यातला आविर्भाव असा होता की तो जणू काही अँड्रोक्लसला म्हणत होता, प्लीज हेल्प मी टू गेट रिलीफ फ्रॉम माय पेन. आणि हे त्यांनी रेकग्नाइज केल्याच्या नंतर when Androclus drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androclus saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. As Androclus came closer or nearer to the lion, he found that his palm has been swollen and it was wounded and it was sore and swollen. It means there was a great pain in the lion's paw. So as he took its paw into his hand, the lion felt some assurance about that Androclus might give him certain help. So the lion started licking its paw. So Androclus gave him the assurance that he was there to help him. त्याने त्याला एक आश्वासित केले की मी आता तुझ्या मदतीला आलेलो आहे. ऑन अ क्लोजर लुक Androclus noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. त्यांनी पाहिलं की एक काटा त्याच्या पायाच्या एका बोटामध्ये टोचलेला होता. So this is the cause of the lion's distress, thought Androclus. Distress means great trouble. Androclusला आता लक्षात आलं की that was the reason why the lion was in grief or in distress or he was very unhappy. त्याला त्याच्या लक्षात आलं की का बरं तो वेदना सहन करत होता, वेदनामय वाटत होता. Summoning up all the courage. आता हे लॉयनच्या जवळ जाणे साधी गोष्ट नाही आहे. So for that he mustered the great courage to come closer to the lion. लॉयनच्या जवळ जाण्यासाठी त्यांनी आपलं धैर्य एकवटलं. Androclus stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. But the lion seemed to understand his good intention. त्याला मनामध्ये भीती होती. He was in fear that if the lion wouldn't understand what he was going to do, and by misunderstanding, if he would attack on him, it would definitely an invitation to death. But the lion could understand his good intention, and that's why he didn't do anything to Androclus. Let's see what happens in the next page. Here on the next page, then Androclus took the paw in his left hand, deftly, means very skillfully and very carefully. He pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude towards the help Androclus had provided. Androclusनी जसा डाव्या हातामध्ये त्याचा पायाचा पंजा घेतला आणि हळुवारपणे काटा काढल्याबरोबर लॉयनला खूप छान वाटलं. इट वॉज रिअली अ सूदिंग एक्सपिरियन्स फॉर द लॉयन, अँड ॲज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट अँड लव फॉर Androclus and his deed, he started licking his arm so that to show his gratitude towards Androclus. आणि Androclusनी सुद्धा he torn off a piece of his own clothing and tied up or bound up the lion's injured paw. आणि त्याच्या जखमेवरती पट्टी त्याने स्वतःच्या जवळचं कापड फाडून ती बांधली आणि म्हणून त्याला एक विलक्षण आदर निर्माण झाला. Androclus remained with the lion till it would Androclus remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. मग दोघे अगदी मैत्रीपूर्ण जमले, जसं तुम्ही जंगल बुकमध्ये मोगलीला पाहता. Androclus remained with the lion till it could walk again. पुन्हा एकदा त्याला चालता येईपर्यंत तो त्याच्यासोबत जंगलातच राहिला. अँड ही यूज टू शेअर हिज फूड विथ द हेल्पलेस बीस्ट. आणि स्वतः जे हंटिंग करून मिळवलेलं अन्न ते दोघे मिळून खायचे. एव्हरी डे ही वूड क्लीन अँड ड्रेस द लॉयन्स
wound. Soon the lion was able to move about. आणि दररोज त्याच्या जखमेची काळजी घ्यायचा, ड्रेसिंग वगैरे करून त्याला नीट त्याने बरे केलं. Many times it followed Androclus wherever he went. So he was just a friend of Androclus. Look at, dog can be a friend of a human being. Here, lion was the friend of that Androclus, who was a human being. Because of the love he showered onto the lion. त्या सिंहावर दाखवलेल्या प्रेमामुळं त्या अँड्रोक्लसचा तो मित्र बनला. मग मधल्या काळात काय झालं पहा इकडे. इन द मीनवाइल अँड्रोक्लस master had complained to the authorities that his slave Androclus had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androclus. They searched for him high and low, means everywhere, but couldn't find him. मग दरम्यान काय झालं, अँड्रोक्लसच्या इन सर्च ऑफ अँड्रोक्लस मास्टर हॅड कंप्लेंट बिकॉज ही नीडेड हिज स्लेव, बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू ऑल द थिंग्स he wanted to have from his slave, that is Androclus. So he made the complaint that Androclus had run away, and soldiers were sent in all directions to capture Androclus. So they search for him every corner of that jungle and the kingdom. At last they came to the forest when Androclus lived. आणि शेवटी मात्र अँड्रोक्लस ज्या ठिकाणी राहत होता त्या जंगलामध्ये ते जाऊन पोचले. इट सो हॅपन दॅट अँड्रोक्लस हॅड गॉन आउट अलोन दॅट डे वाईल द लॉयन रेस्टेड नियर द केव. मग काय झालं, अँड्रोक्लस एकटाच नेमका त्या दिवशी एकटाच हंटिंगसाठी गेलेला होता. अँड द लॉयन वॉज रेस्टिंग नियर द केव. बोथ वेअर ऑल अलोन. इफ दे वुड हॅव बीन टुगेदर, no one of the soldiers dared to catch them or to capture them. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androclus in chains in a prison. The lion was caged. आणि मग काय झालं, दोघे एक एकटे असल्यामुळे the soldiers could get the success to capture the lion as well as Androclus too. So Androclus was put in the prison and the lion was caged in a cage. So both of them were captured. In those days, who were bound to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts. So there was a rule at that time. One who were found to be guilty was given a serious punishment to be fed to the wild beasts as a punishment, and running away from one's master was a very serious crime. आपल्या मालकाला सोडून पळून जाणे त्या काळातला सर्वात मोठा गुन्हा होता आणि मृत्यूदंड, sentencing those for death by feeding to the beast was the uttermost serious punishment for that serious crime at that time. Therefore Androclus too was to be thrown to the wild beast. आणि म्हणून अँड्रोक्लसला सुद्धा याच पद्धतीची शिक्षा होणार होती. वाईल्ड बीस्ट म्हणजे रानटी पशूंच्या समोर फेकून दिलं जाणार होतं आणि मग रानटी पशु त्याचा फडशा पाडतील आणि त्यातच त्याचा मृत्यू होईल. अशा प्रकारची ती शिक्षा होणार होती. आता बघूया, टू हिज फॉर्च्यून will this story ends up in a tragic way or in a good manner or in a happy ending. Let us see on to the third page. Let us move on to the page number third page of this story. On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. Emperor, तो सम्राट त्या ठिकाणी आला ज्या ठिकाणी त्याला अँड्रोक्लसला पनिशमेंट द्यायची होती. पनिशमेंट कोणती होती? ही वॉज गोइंग टू गिव द डेथ ॲज पनिशमेंट, डेथ सेंटेन्स. अक्षरशः त्याला मृत्यूदंड दिला जाणार होता. द क्राउड्स चिअर लाऊडली बिकॉज दे वर ऑल ईगर टू सी द ट्रॅजिक scene of death of Androclus. The trumpeters blew
द ट्रम्पेट अँड अँड्रोक्लस वॉज ब्रॉट इन टू द एरिना. आणि अँड्रोक्लसला त्या ठिकाणी आणण्यात आलं. सर्कसच्या जो मधला जो रिंगणचा जो भाग असतो, ज्या रिंगणच्या भोवताली तिथे सीट्स असतात, त्या सीट्सवर बसून लोक तो सर्कस किंवा एखादा शो बघत असतात. इथे बाजूला एक त्याचा मिनिंगसुद्धा दिलेला आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला सांगणार नाही की मधोमध ज्या ठिकाणी शो प्रत्यक्ष घेतला जातो त्या ठिकाणी त्याला एरिना असं म्हटलं जाते. हिज चेन्स वेर अनबाउंड. वाय? बिकॉज ही वॉज नाव रिलीज टू डेथ. त्याला सुटका तर दिली होती, परंतु मृत्यूसाठी दिलेली होती. He felt weak and dismayed. He was really very sad at that day, and he was feeling so weak that he was sure that he was going to die on that day. त्या दिवशी तो 100% मरणार याची त्याला खात्री झाल्यामुळं तो अक्षरशः दुःखात डुबून गेला होता. ही वॉज डम इन डिस्पेअर आणि अबोलही झालेला होता. मग काय झालं? ॲट द ऑपोजिट एंड अ गेट वॉज रेज्ड अँड अ फेरोशियस लायन वॉज रेज्ड इन टू द एरिना. आणि याच वेळेला इतक्यात काही क्षणामध्ये अ फेरोशियस लायन, अतिशय हॉरिबल, अतिशय अँग्री, चवताळलेला रेजिंग लायन वॉज रिलीज इन टू द एरिना अँड ही वॉज केप्ट ऑल हंग्री टू मेक इट मोर फेरोशियस. आणि त्याला जे गेल्या 2-4 दिवसापासून उपाशी ठेवण्यात आलेलं होतं, सो दॅट इट कॅन अटॅक ऑन टू इट्स प्रे. आणि त्याच्या भक्ष्यावर पाहताच तो आक्रमण करेल या हिशोबाने त्याला 2-3 दिवस उपाशी ठेवण्यात आलं होतं. अँड त्यांचं आजचं भक्ष्य होतं स्वतः अँड्रोक्लस हिमसेल्फ. अँड्रोक्लस वॉज फिल्ड विथ फिअर बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट. अक्षरशः भीतीने थरकाप उडाला होता. ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फिअर. अक्षरशः भिवून घाबरून तो कंप पावत होता, थरथरत होता. बट ॲट दॅट मोमेंट ही मस्टर्ड ऑल करेज ही हॅड. ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट. याचाच अर्थ त्याने ते धैर्य एकवटलं आणि दाखवलं की मी कशालाही घाबरत नाही. बिकॉज ही वॉज गोइंग टू फेस द डेथ. मृत्यूला सामोरं जात असल्यामुळं आता त्याला भीती वाटत नव्हती. मग काय घडलं? द लॉयन सॉ अँड्रोक्लस अँड रश टुवर्ड्स हिम. त्या लॉयननी अँड्रोक्लसला पाहिलं आणि त्याच्याकडे जोरदारपणे गेला. बाउंडिंग अँड रॉरिंग, द people in the arena found that it was about to get killed or get Androclus to be killed at that moment. But to their wonder and surprise, it was really an impossible thing they could have thought. But suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rays seemed to have melted. Androclus saw this too. Each friend recognized the other. आणि बघा अक्षरशः त्याच्याकडे अँड्रोक्लसकडे तो लॉयन गेला. त्याच्यावर जोरात अगदी सुरुवातीला ओरडला. लोकांना वाटलं होतं की आता काही नाही, 1 मिनिटामध्ये त्याचा फडशा पडेल. परंतु काही क्षणामध्ये when the lion moved very slowly forward to Androclus and he stopped roaring too, as if it was the token of melting all his rage. त्याच्या or anger, त्याने असे त्याच्या वर्तनातून असं दाखवून दिलं सिंहाने की जणू काही त्याचा संपूर्ण राग शांत झालेला होता. अँड ही कुड आयडेंटिफाय अँड्रोक्लस ॲज हिज बेस्ट फ्रेंड एव्हर ही हॅड इन द फॉरेस्ट ॲट द डिफिकल्ट टाईम. आणि त्याने त्याला ओळखलं होतं. अशाच प्रकारचं साईन त्याने आपल्या बिहेवियरमधून दाखवलं. अँड्रोक्लसला देखील ओळखू आला की हाच तो लॉयन होता की ज्याला अँड्रोक्लसनं मदत केलेली होती. आणि बघा, they both of them were recognizing each other and no roaring or no attack can be seen at that moment, and that's why people were astonished to see this moment. लोक अक्षरशः थक्क झालेले होते की असं कसं होऊ शकते. टू एव्हरीवन्स अमेजमेंट द लॉयन बाउंडेड टुवर्ड्स Androclus again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him to show great respect and love for Androclus and to show how they developed friendship for each other. आणि त्या लॉयननी काय केलं, अक्षरशः त्याच्याजवळ गेला आणि रॉरिंग करण्याच्या नावाचं लाडाने गुरगुर करू लागला.
परिंग आणि आपलं नाक त्याच्या पाठीवरून पायावरून घासू लागला. दॅट ही मीन्स टू ॲश्युअर दॅट ही वॉज नॉट, द लॉयन वॉज नॉट गोइंग टू किल Androclus, and that was really a kind of astonishment for all the viewers, including the emperor too. हे सगळ्यांसाठी आश्चर्यकारक गोष्ट होती. Androclus hugged the lion. Androclusनी अक्षरशः मिठी मारली. He wept with relief and joy. आणि एवढ्या पशुकडून जी मानवांकडून अपेक्षा नव्हती ती या पशुने दाखवली, दया दाखवली आणि त्याला पुन्हा माणसाला ओळखत नव्हता, परंतु या पशुने, जो की अत्यंत वाईल्ड म्हणून ओळखला जातो, की त्याने त्याला एक पीटी कंपॅशन दाखवलं होतं आणि अक्षरशः त्याला रडू आलं. ही स्टार्टेड वीपिंग बट विथ रिलीफ अँड जॉय. आनंदाश्रू होते. आता हे मात्र एरिनामध्ये बसलेल्या लोकांनी पाहिलं. त्यांच्यासाठी तर हे सगळं कधी अनबिलिव्हेबल होतं, न विश्वास ठेवण्यासारखं. द ऑडियन्स इन्क्लुडिंग द एम्परर वॉच दिस टेंडर साईट इन अ ग्रेट वंडर. खरंच हे अत्यंत टेंडर साईट का म्हटलेले बेटा? कारण या ठिकाणी द लॉयन वॉज अबाउट टू अटॅक अँड ही वॉज, अँड लॉयन इज ऑलवेज हॅविंग द टेंडन्सी टू अटॅक when it is hungry. But here, even if he was hungry, he showed no unwillingness to attack on Androclus. So that was the tender side, and that made all the people remain wondered. आणि सगळ्यांना त्यांनी ते आश्चर्याचा धक्का दिला. People began to cheer Androclus and ask फॉर इज रिलीज. आणि आता मात्र लोकांनी मूळ बदलला. अँड्रोक्लसकडून सगळेच्या सगळे झाले आणि त्यांनी अँड्रोक्लसच्या सुटकेची मागणी राजाकडे केली. कारण सिंहाने अक्षरशः त्याच्याशी एखाद्या प्रेमळ व्यक्तीसारखं, माणसासारखं, एखाद्या राजासारखं, हा जंगलचा राजा जरी असला तरी तो माणसाचा राजा असल्यासारखं वागला होता या क्षणाला. द एम्परर आस्क्ड अँड्रोक्लस टू एक्सप्लेन द लॉयन स्ट्रेंज बिहेवियर. आणि त्याने मग अँड्रोक्लसला, एम्पररला सुद्धा, इट वॉज द आय ओपनिंग सीन फॉर द एम्परर. अक्षरशः डोळ्यात अंजन घालणारा हा सीन होता एम्पररसाठी. आणि म्हणून त्याने त्याला विचारले की असं कसं काय होऊ शकते. त्यावेळेला वेन ही हर्ड द होल स्टोरी, द एम्परर वॉज ऑल्सो मूव्ड बाय द ग्रॅटिट्यूड अँड फ्रेंडशिप बिटवीन द मॅन अँड द बीस्ट. आणि मग मात्र ही डेव्हलप्ड स्ट्रॉंग फिलिंग्स about Androclus and the gratitude and the friendship that were shown by the beast towards a man. एखाद्या जनावराने, तेही रानटी पशुने माणसाबद्दल दाखवलेली कृतज्ञता, त्याची मैत्री, हे बघून त्याचं मनाने हेलावला, त्याचं मन हेलावून गेलं. ही ऑर्डर दॅट अँड्रोक्लस शुड बी सेट फ्री. आणि त्याने डायरेक्ट एक आज्ञा देऊन टाकली की अँड्रोक्लस शुड बी सेट फ्री. ही वुड नो लॉंगर बी अ स्लेव. आणि इथून पुढे अँड्रोक्लस फ्री असेल आणि तो गुलाम म्हणून राहणार नाही, अशी राजाने आज्ञा देऊन टाकली. परंतु तुम्हाला माहिती आहे, अँड्रोक्लस लव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बडी, दॅट इज द लॉयन. आणि म्हणून त्यानेही मागणी केली. पहा, वेन द एम्परर आस्क्ड अँड्रोक्लस what other reward he would like, Androclus replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. अँड्रोक्लसला एम्पररनी, सम्राटाने, अजून एक तुला काही बक्षीस देऊ का म्हणून विचारलं असता अँड्रोक्लसनी एक उत्तर दिलं. ही डिडंट वॉन्ट एनिथिंग फॉर हिमसेल्फ बिकॉज ही गॉट एव्हरीथिंग ही विश्ड फ्रॉम सिन्स हिज चाइल्डहुड. त्याला सगळं मिळालेलं आहे. बिकॉज ही वॉज नो लॉंगर टू बी अ स्लेव. आजपासून तो गुलाम राहणार नाही. त्याच्यामुळे त्याचं लहानपणचं स्वप्न आज साकार झालं होतं. म्हणून त्याने मागितलं कुणासाठी, तर त्याच्या मित्रासाठी, की जो कोण होता, तो पशु होता, तो वाईल्ड पशु, म्हणजे जंगली पशु होता, तो म्हणजे लॉयन. आणि त्यानं त्याची मुक्तता मागितली. त्यांना सांगितलं की सिंहाला देखील मुक्त करा, बिकॉज द लॉयन ऑल्सो डिझर्व द सेम काइंड ऑफ फ्रीडम ही वॉज बॉर्न टू. द टू फ्रेंड्स वेंट बॅक टू द फॉरेस्ट टू लिव्ह अ फ्री लाईफ. आणि हे दोघेही परत एकदा जंगलात गेले. बिकॉज देअर दे फाउंड द रिअल फ्रीडम दे शुड हॅव बीन डिझर्विंग. सो this is all the beautiful story we can enjoy by reading this again and again. If you find any difficulties, you may take the help of your teachers. So for these help and for beautiful stories or
or beautiful lessons from our textbook. Stay with us on learnon.online channel. Stay with us. Thank you. Bye. See you.